August 2026, at Aranya Bhavan in Malleshwaram, a grand felicitation ceremony was organized by India for IAS Academy to honor the successful candidates of the Indian Forest Service IFS examination 2025-26. The event began with the program display board welcoming guests, dignitaries, officers, students and parents to the prestigious gathering. Senior IFS officers, distinguished guests and invitees were seated together as the program commenced with a warm introduction by the anchor. The audience attentively witnessed the beginning of the ceremony, followed by a soulful prayer song presented by a student, creating a graceful and positive atmosphere inside the hall. A formal welcome address was delivered by Srinivas GN, who greeted the dignitaries, achievers, students, parents, and guests gathered for the special occasion. Soon after, all dignitaries were invited onto the stage for the traditional lamp lighting ceremony, marking the official inauguration of the event with respect, tradition, and inspiration. The inaugural ceremony was led by Principal Chief Conservator of Forests and Head of Forest Force Dr. Meenakshi Negi IFS, who congratulated the successful candidates and motivated students with an inspiring message. She said that dedication, discipline, hard work and determination are the real strengths required to achieve success in civil services and encouraged aspirants to stay focused on their dreams. The ceremony witnessed the presence of Kumar Pushkar, IFOS PCCF Wildlife, former PCCF Sridhar Murthy IFSA, Dr. C.N. Kondaraj, IAS President and Mentor of India for IAS Academy, Dr. G.N. Srikantia, IFSA Vice President of the institution, Srinivas GN, Samir Kumar, Naveen Kilometer, and Babu Sandeep SM, along with directors, coordinators, and members of the Academy. The highlight of the program was the grand felicitation of 10 successful achievers who cleared the Indian Forest Service examination 2025-26. Each achiever was honored on stage amidst applause, appreciation, and encouragement from dignitaries, officers, parents, and students. The gathering praised the achievements of the young officers and stated that such recognition ceremonies inspire future aspirants to work harder towards serving the nation through civil services. Forest Department officials, academicians, students, parents, and invited guests participated in large numbers, making the occasion memorable and motivating for everyone present. The event concluded with pride, celebration, encouragement, and a strong message of commitment towards excellence in public service. 2006ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು 79 ಬ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಿಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಾಸ್ ಯಾದಗಿರಿ. ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಯಾದಗಿರಿ. ನಂತವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಸಂದೀಪ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಡ ಸರ್, ನಾವು ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ, 1981 ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. 81 to here is what, 45 years. 45 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾದಗಿರಿನ ಮೇಡಮ್ 4 ಜನ ASC ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಟು ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಹಿತ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂದಷ್ಟು ರೂಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ನಡಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕನ್ನಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಅಚೀವರ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಇವ್ರನ್ನ ಅಚೀವರ್ಸ್ ನ ಎನ್ಕರೇಜ್, ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ KS ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 60%, 64 ಔಟ್ ಆಫ್ 110 ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ UPSC ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಔಟ್ ಆಫ್ 25, 19 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ತಂಡ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೇದಾರ್ ಅವರು ಈಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್.
ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತೇನು ತಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಏನು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಧರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೆ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಾಗೆ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಈಗ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ IAFS ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಡರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಡರ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾಡರ್. ಇಲ್ಲಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಡರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಡರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಯಾರೀಗ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ದಂತ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಗ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ IAS ನವರಿಗೆ CO ಅಂತ DC ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನೇನಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ 2-3 ಜಿಲ್ಲೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು IAFS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಏನನ್ನು ಮುಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಹುಶಃ ಬರ್ತಾ 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 ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೋ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಹುಶಃ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಜನಪರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪರ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೀರ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೀರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಶ್ರಮವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶಿರಸಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ BSc ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇವರು ಬಹಳ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಬಸವರಾಜ್ ಕೆಂಪವಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು. ಇವರು BE ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು. ಅವರ ತಾಯಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಶಿರ್ಸಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ BSc ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಂಬರ್ 1 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಿನ ಬಸವರಾಜ್ ಕೆಂಪವಾಡ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎನ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. BSc ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರತಾಡನದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಈ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ BE ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪದವೀಧರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನೇಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅರಣ್ಯ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಆಶಿಸೋಣ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಾಧನೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲಿ ಅನುಷಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನ ತೆರೆದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನ ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದ ಇವರು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 114ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ರು ಇವರು. ಮಂಡ್ಯ IFS ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಅವರು ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮ ಸಾಕಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಪೋಷಕರು ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಬಸವರಾಜ್ ಕೆಂಪವಾಡ್ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೌದಿ ಗ್ರಾಮದವನು. ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ BSc ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ BSc ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು, ಪೇಷನ್ಸು, ಡೆಡಿಕೇಷನ್ನು
ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಎಲ್ಲ ಗುರುವೃಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಯಾರಾದರೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ, ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನುಷಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವಳು. ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ 2025 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ 63 ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ 6ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮೊದಲನೇ ಮೇನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು CSCಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್. 2 ಹೊಸ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕೂಡ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ IAS ಮತ್ತು IPS ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಸೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಮಾನವ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋ ಗಾಳಿ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅರಣ್ಯಗಳಿರೋದಿಲ್ವೋ ಮಾನವ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹುರುಪು ತುಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಇಂದ ಈ ವರ್ಷ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 10 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೊಂದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಏನು ಕರೆ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀವು ಬರೀ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾನವಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಸರ್? ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಫೀಸು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಫೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಏನು ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ? ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IASದು ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ, ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 100 ಮಂದಿ UPSCಯಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಇದೆ. ಆ ಗುರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ 2025-26ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅರಣ್ಯ ಭವನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಧನೆಗೆ ಹರಹರು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹರಹರು ಅಂತೇಳಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಜನತೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮೂಲೆಗೂ ಇದು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಕೇವಲ 10 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಲದು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಯುವಕರು ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಂಡಲದ ಒಂದು ಗುರುತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.